किरत करन के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कहनी, कोई आन मिलावे माए। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हों तिन कै लागा पाए। वेणु प्रभ क्यों सुख पाईऐ, दूजी नाही जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आगाए। आप त्याग बिनती करहें, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया, से विछुड़ कतह ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरनाए। असू सुखी वसंदियाँ, जिना मया हर राय। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असू सुखी वसंदियाँ, जिना मया हर राय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनिया दे मालक, सर्व कला समरथ, लोक परलोक दे रखियक सहायक, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच सभाएमान सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जी। सतगुरु जी ने अज बख्शिश की, दूसरे दिन दे दीवान विच बैठण दी इजाजत बख्शी है। और अज दा लड़ीवार प्रकरण 12वां माझ विच इस बाणी दा 8वां श्लोक है। और सतगुरु बाणी के बोहित शहीदां दे सिरताज
गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारण किया गया है। सतगुरां दे 134 और 35 अंग ते सुशोभित है। इस अंदर भादरों तो अगले महीने अस्सों दे महीने दी विचार सतगुरु ने बख्शिश की। कहंदे जिवें भादरों दे वट विच गर्मी विच बदलते मौसम विच दुख है, इस तरह जदों जीव वाहिगुरू दे प्रेम तो खाली रहिंदा ते उहदी जिंदगी भादरों दे महीने वांग गुजरदी है। उहदे विच गर्मी वट है, पसीना है, दुख है, पर जिन्हां दे अंदर अकाल पुरख दे प्रेम दा उमा आया, जिवें अस्सों दा महीना आउंदियां ही ब्रह्मंड विच तब्दीली आउंदी है और गर्मी दे थां ते ठंडी हवा दे झोले सहजे सहजे वगने शुरू हुंदे। इसे तरह जिन्हां मनां विच अकाल पुरख वाहिगुरू दे प्रेम दा उमा खिच जाग पई, उन्हां दी जिंदगी दे अंदर अस्सों दे महीने दा मौसम ठंडी हवा वगनी शुरू हो गई। प्रेम एक ऐसी दशा है जिहड़ी अकाल पुरख परमात्मा दे रस्ते ते सब तो वध ये साधन सहायक है। भावें कि धर्म दे मार्ग ते बहुत सारे साधना दा वर्णन आउंदा है, पर खास तौर ते सतगुरु ने प्रेम नूं तरजे दिती है। अज दे शब्द विच एक शब्द होर भी वरतिया, प्यास। प्यास वैसे पानी दी लगदी, पर इत्थे प्यास दे अर्थ भी प्रेम ने। प्यास दे अर्थ ने तृष्णा, प्यास दे अर्थ ने अंदर दी तड़फ। प्यास हर एक मनुख दे अंदर है, कोई भी मनुख प्यास तो खाली नहीं। शरीरक प्यास भी ते मानसिक प्यास भी हर एक मनुख दे मन विच अकाल पुरख वाहिगुरू ने पा के भेजी है। प्यास तो हीणा कोई भी नहीं है, पर आम तौर ते इस जगत दे अंदर ये प्यास जगत दे मोह विच, जगत दे पदार्थां दे प्रेम विच फस के उन्हां दे विचों दुख खिंचना शुरू कर देंदी है। अंदर हर एक शरीर जिहड़ा पैदा होया उहदे अंदर प्यास ते जरूरी होवेगी, तृष्णा जरूर होवेगी, लोभ जरूर होवेगा। ये लोभ जदों गलत राहां ते तुरदा है, संसार दे विच दिन रात भजदा है, ते जिस जिस चीज़ नूं इकट्ठी करदा है उहदा सुभाਅ इहदे अंदर आउणा शुरू हो जाता है। जिहड़ी जिहड़ी चीज़ विच साडा ध्यान जाएगा, जिहदे विच साडा लोभ होवेगा, उहदे विच साडा ध्यान भी जाएगा। दो चीज़ां इकट्ठियां ने। जिहड़ी वस्तु विच साडा लोभ रवेगा, ध्यान उत्थे लाउण दी लोड़ ही नहीं पैगी। सगों कई थावां तो जिथे मनुख दा लोभ चला जाए उथों नूं अपना ध्यान कढ़ना औखा हो जाता है। जिथे लोभ है ध्यान आप ही गया, उथों ध्यान नूं कढ़ना कठिन है। आम तौर ते की हुंदा है, साडे विच शक्ति है, प्यास, इच्छा, तृष्णा, ध्यान देना, सारे शरीर इहदे नाल भरे हुए ने। परमात्मा ने पा के भेजी, मनुख जिउंदा ही इहदे नाल है। पर जदों ये तृष्णा केवल पदार्थ विच फसदी है ते कुदरती तौर ते जिथे इहदा लोभ हुंदा है उस चीज़ दे विच इहदा ध्यान भी चला जाता है। जदों जिहड़ी चीज़ विच ध्यान जाएगा, ध्यान एक इस तरह का अणदिसदा अंग है मनुख दा, जिहड़ी चीज़ विच जांदा है उस वस्तु का सुभाਅ अपने विच खिंचना शुरू कर दिंदा है। भावें तुसीं उहनूं पत्थर विच लाओ, एक कंध का ध्यान करो, एक पत्थर का ध्यान करो,
ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਚੋਟ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ? ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ, ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ। ਬਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਰੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੇਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕੰਮ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਅਮੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਹੜੀ, ਅਗਲਾ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ। ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਛੱਡੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 99% ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੁਖ ਹੈ।
ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 101 ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕੀੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਦਵਾਈ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੜ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀੜੇ ਘਟ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਇੱਥੋਂ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਮਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
कम बख्शिश गुरु ने करनी है, जाच गुरु ने दसनी है, कम सिख नूं करना पेगा। कोई रस्ता नहीं, अपना टाइम ना खराब करना। झूठियां ने सिखियावां सारियां। बड़े लोग टीवी चैनलों ते तुहानूं कह रहे ने बस 8 घंटियां विच तुहाडा दुख हटा देंगे। बड़े लोग तुहानूं ऐड कर करके गुमराह कर रहे ने कि तुसी फलानी चीज़ दी अंगूठी अपने कन्न विच पाओ, अपनी उंगल विच पाओ, गल विच ये पा लो, तुहाडे दुख हटा देंगे। ये धोखा है। वो आप अपनी जिंदगी नाल कर रहे ने, संसार दे लोकां नाल भी कर रहे ने। सतगुरु कहंदे तू अपनी जिंदगी दे विच गुण धारण कर, अकाल पुरख दी याद विच जिउं, ते जे तू दुख तो बचना है, जे तू अपनी जिंदगी दा भला करना है, ते सतगुरु ने बचन कीते तू सारियां दा भला मंग, तेरा भला होना शुरू हो जाएगा। इत्थों गल शुरू हुंदी है, ख्याल रखना। कोई औखा नहीं, औखा नहीं है। भला तू सारियां दा सोच, क्योंकि जिंदगी एक सच दा सबूत देंदी है। जीवन ये कहंदा है जो तुहानूं चाहीदा है वो तुसी दिओ। ख्याल रखना, फिर इस चीज़ नूं समझ लेना। जो तुहानूं चाहीदा है वो तुसी दिओ। जिन्ना तुसी दिओगे उस तो कई गुणा तुहानूं वापस मिल जाएगा। हुण ये बंदे ने तय करना है मैनूं चाहीदा की है। पहला ये तय करे मैनूं की चाहीदा। जे मैनूं सुख चाहीदा है ते सतगुरु कहंदे सुख दे, दूजियां नूं सुख दे। जे तैनूं सुख चाहीदा दूजियां नूं सुख दे। जे तैनूं धन चाहीदा है धन दूजियां नूं दे। किसे दी जेब ना कट, किसे दा हक ना खा, किसे दा खून ना पी। तू सीधे राह ते तुर। और साध संगत जी, किसे नूं देण विच ते किसे तो खोण विच दूजियां गल्लां ते बाद विच वापरदियां ने। एक चीज़ ते बंदा उस वेले महसूस कर लैंदा है। तुसीं कदी वेखना किसे बंदे तो खो के वेखना, अंदरला हिस्सा सड़ बल जाएगा। उस वेले अंदर शांति नहीं आएगी, टिका नहीं आएगा। ते किसे बंदे नूं कुछ पानी दा गिलास ही पिया के वेखना, जदों असीं पियावांगे इंज लगेगा पानी साडे गले विच जा रहा है। फर्क बहुत ज़्यादा है। सतगुरु ने जाच दसी, तरीका दसिया। असीं ये चीज़ां छड्ड दित्तियां, सिर्फ झूठे भरोसिਆਂ दे उत्ते उम्मीद कर लई। कोई बंदा आवेगा मुंदरी विच नग पाएगा, मैनूं सुख मिल जाएगा। कोई बंदा आवेगा वो फूक मारेगा, फूक मारन नाल मैनूं सुख मिल जाएगा। ये सारे धोखे ने जिंदगी दे। सतगुरु कहंदे तू सच दे मार्ग ते तुर। जो तैनूं चाहीदा है वो तू दे, ते लैण देण दी ते गल छड्ड। तू सिर्फ सोचना शुरू कर दे। की सोचना है? इस करके सतगुरु हर रोज़ सानू कहंदे फरीदा बुरे दा भला कर। ये गल बड़ी औखी है। भले दा भला करना तो बड़ा वो भी औखा है। सतगुरु कहंदे क्योंकि देह दा मामला है, शरीर दा। शरीर नूं दुख ने, शरीरां दे दुख वधदे जा रहे हैं। संसार दे विच रोग वधदे जा रहे हैं, तुहाडे सामने ने। कईयां बीमारियां नूं कंट्रोल करन दा यतन कीता जा रहा, पर एक बीमारी नूं कंट्रोल करदे दूजी वध जांदी है, दूजी नूं करदे तीजी नूं। समझ नहीं आ रही विज्ञान नूं भी कि इन्हां शरीरां नूं रोगां तो किवें बचाया जा सके, पता नहीं लगता। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछ लो, इहदे उत्ते अमल कर लईए। सतगुरु कहंदे रोग दुख वधे तां ने, हर एक मनुख दूजे दा अंदरों भला नहीं सोच रहा, उहदा बुरा सोच रहा है। अपनी जिंदगी नूं खोज के वेख लईए। तकरीबन किते होवे गुरु दी कृपा। साध संगत जी, बाजार विच बिजनस विच भी ये कुछ चलदा है, परिवारां विच भी ये कुछ चलदा है, बरादरी विच भी ये कुछ चलदा है, ते मैं बेनती करां धार्मिक खेतर विच भी ये कुछ ही चलदा जी। सब एक दूजे नाल खाई जांदे ने। हुण एक पासे सतगुरु कुछ होर कह रहे ने, असीं कर होर रहे हां। असीं जदों किसे दा भला कदी सोचिया ही नहीं,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਾਇਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਧਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਜੌਂ, 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 1 ਕਿਲੋ ਹਲਦੀ ਰੋੜ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਚੇਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ, ਧਰਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਸ ਦੀ। ਪਿਆਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤ੍ਰੇ ਪਿਆਸ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਘਟੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਖਿੱਚ ਘਟੇਗੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਵਾਲ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਗਈ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਅਸੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਮਾ ਜਾਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਉਮਾਹੜਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ।
हुण प्रेम करना नहीं पैंदा, हुण वो रुकदा नहीं, क्योंकि मन का सुभाव है जिहड़ी चीज़ नूं वार वार वो चेते करदा है, एक दिन उहदे प्रेम की अग उहदे विच भड़क पैंदी है, फिर उहनूं रोकना औखा है। मन का सुभाव इस तरह का। मैं इत्थे बेनती करदिआं, प्रेम दो तरह का है। एक प्रेम सानू आप यतन करके करना पैंदा है, पर जदों असली प्रेम आप जी कहोगे फिर नकली प्रेम भी हुंदा। थोड़ा जिहा समझ लेना। प्रेम दे बारे बहुत सारे शब्द आउंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब विच। असल विच प्रेम कोई क्रिया नहीं, तुसी श्रोते हो बड़े और इनू समझ लोगे। प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम अवस्था है। दो चीज़ां समझ लैणियां। अवस्था होर चीज़ हुंदी है, क्रिया होर चीज़ हुंदी। क्रिया दे अर्थ ने जो बंदा यतन करके आप करदा है, अवस्था दे अर्थ ने जो अंदरों पैदा हुंदी है। आप जी समझ गए होगे। क्रिया उहनूं कहंदे ने। जिवें आपां यतन करिए भी सौना है, अखां बंद कीतियां, अखां ते हथ रखे, सौण दा यतन किया, नींद नहीं आउंदी, ये नींद की क्रिया है सिर्फ, ये अवस्था नहीं नींद की। पर हुण नींद इन्नी आ गई भी बंदा बैठा बैठा डिगी जांदा उहदा सिर, ये अवस्था है नींद की। प्रेम एक अवस्था है, प्रेम क्रिया नहीं है। परमात्मा दा प्रेम ते बिल्कुल ही क्रिया नहीं, ख्याल रखना। परमात्मा दा प्रेम की है, संसार वर्गा नहीं। संसार दा प्रेम दो चीज़ां नाल मिल के हुंदा है, दो वस्तुआं ने। प्रेम तां होवेगा, दो चाहिए ने। प्रेम तां है, पदार्थ है, मनुख दो जने ने, मनुख दा पदार्थ नाल प्रेम हो गया। माँ है, पुत्र है, माँ ते पुत्र दा प्रेम है, पुत्र ते माँ दा प्रेम है। दोस्त दा दोस्त नाल प्रेम है, दो ने। ये है तां चंगा, कम चलाऊ है साध संगत जी, ये अधूरा प्रेम टुट जाण वाला है, घट है बहुत। एक होर प्रेम है जिहड़ा बिल्कुल ही गिरिया होया है, वो प्रेम है लोभ दे अधीन। जिन्ना चिर कुछ मिलता रहे उन्ना चिर वो प्रेम कायम रहिंदा है। इस करके इहनूं विद्वानां ने दो तीन नावां नाल गिणिया। वो कहंदे छपड़ी प्रेम, दरिया प्रेम ते समुंदर प्रेम। छपड़ी दा प्रेम की है? जिहदे कोलों जो कुछ जिन्ना चिर मिलता रहा उन्ना चिर प्रेम रहा। जदों खत्म हो गया, जे ते घर दे विच धन चंगा सी, माया चंगी सी, पत्नी दा पति दा प्रेम ठीक रहा, पर किते घाटा पै गया, गरीबी आ गई, हुण झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, अधूरा प्रेम है। कई बार असी गुरु नाल भी ये प्रेम करने आ। जे तां सतगुरु कोलों वस्तुआं मंगते गए ते जो कुछ मंगिया वो ही मिली गया ते प्रेम कायम रहा। पर जे किसी वेले ना नुकर हो गई, कुदरती ये जिंदगी है ही इसे तरह की, उस वेले प्रेम घटना शुरू हो गया। ये अधूरा प्रेम है। दूसरा जिहड़ा दो तो पैदा हुंदा है, वो भी साध संगत जी असली प्रेम नहीं। प्रेम वो असली है जिथे दूजा है ही कोई नहीं, अपने आप अंदरों जागी जा रहा, दीवे वांग बलदा है, दीवे वांग बली जाता है। वो किवें पैदा होवेगा? सतगुरु ने उस प्रेम नूं पैदा करन दी क्रिया दसी, तू किवें पैदा करना है, उहदे तक किवें जाना है, उहदे तक जाण दा तरीका की है। उहदे तो पहलां कोई प्रेम नहीं पैदा हुंदा, ते जदों पैदा हो जाता है उदों उहनूं कहना नहीं पैंदा, उसनूं बई प्रेम कर। वो अग वांगू बलदा मनुख दी जिंदगी विच। जिवें अग नूं कहना नहीं पैंदा भी तू गर्म हो। कदी किसी ने अग नूं कहा? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ही गर्म है। बस उपराला करना पैंदा, कितों सुक्कियां लकड़ां लियाउणियां पैंदियां, कितों अग लियाउणी पैंदी, कितों हवा दा ओला करना पैंदा है, कितों अग लाउणी पैंदी ओनूं। जदों बल पैंदी उदों अग नूं ये नहीं कहना पैंदा भी तू थोड़ी जी गर्म हो, वो पहलां ही गर्म है। इस तरह साध संगत जी परमात्मा दा प्रेम कीता नहीं जा सकदा। ज्यों ज्यों साडे मन दे विचों अशुद्धता खत्म हुंदी है, मैल खत्म हुंदी है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे पड़दे टुटदे जांदे ने, टुटदे जांदे ने,
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਰਫ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ, ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਅੱਸੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ, ਮਨ ਤਨ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਆਣ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਆਣ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਐ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ।
फिर इस मिठे विच ते उस मिठे विच फर्क बड़ा है। ये मिठा तेरी जिंदगी नूं खत्म करदा है, वो मिठा तेरी मौत नूं जिंदगी विच बदलदा है। दोवां दे विच फर्क बहुत वड्डा है, ध्यान देना बहुत फर्क है। दात विच ते दाते दे प्रेम विच फर्क है। दात दा प्रेम जिन्ना चिर बंदा शरीर धारी है आरजी तौर ते कुछ ना कुछ खिंचता रहिंदी है, पर जे कुछ परसेंट रवे ना, ध्यान देना मैं इत्थे एक उदाहरण दे दियां। ये गल मैनूं समझ आई एक बारी किसी बजुर्ग तो। तुसीं वेख्या होना, वैसे सारिਆਂ ਨੂੰ समझ नहीं आवेगी। ਜਿਹੜੇ लोग पशु रखते ने वो पशु किलियां नाल बन्नदे ने। एक सज्जन एक गां दे बच्चे नूं बन रहा सी गवाला, ते वो गंढां ਜਿਹੜੀਆਂ ने खिच खिच के मारी जा रहा सी। बड़ियां गंढां सिद्धियां मारी जा रहा सी। एक नूं कहंदे सीख पावी गंढ, बजुर्ग समझणगे इहनूं, होर अगों हुणे कोई काम करदा ही नहीं, घट करदा। वो गंढ जिहड़ी खिचण लग्गियां जल्दी खुल जाए, उहनूं कहंदे वो गंढ है भी, पर जदों खुलना हुंदा है ना, उस पशु नूं बस एक सिरे तो फड़ो खिच दिओ, सारी गंढ उत्थे खुल गई। वो गंढ हो रहे, पर जे तुसीं उहदे विचों दी लंघा के खिच के पूरी तरह खिच के 2 3 4 गंढां मार दिओ, जदों खोलनी पैंदी है वो खुलदी नहीं। आ पिछे पर्दे नाल रस्सी बझी हुई है, जे ते किसी सियाणे ने बन्नी हुई ना, उस ढंग नाल भी एक सिरा फड़ो तो खुल जाएगी, फिर तो 1 सैकंड लगेगा। पर जे अनजान बंदे ने बन्नी हुई, फिर इनू खोलन लग्या बड़ा जोर लगता है। सतगुरु कहंदे संसार नाल तू मन की गंढ मारी है, तो थोड़ी जी इस तरह मारी भी खोलनी पै तो जल्दी खुल जाए, पर तू तो गंढां इन्नियां मार दित्तियां, रस्सी दिसदी कोई नहीं विच। तू तो इन्ना ताना पेटा उलझा दिता जिंदगी दा, संसार दे नाल इन्ना उलझ गया है भी हुण इस मन की पई हुई संसार की गंढ का पता ही नहीं लगता किधरों शुरू करा ते किधरों खुले। आप जी कहोगे खुलनी जरूरी है। ये गंढ मौत का मुँह है, ख्याल रखना। संसार नाल जिन्ना मनुख गहरा जुड़िया है, मौत उन्नी उहदे बिल्कुल गहरे थां ते चली जाती, बच नहीं सकेगा। वो दुख उहदे होर गहरे गहरे थां ते चला जाता है। ये बुझारतां ने, ये ना समझ आउण वालियां गल्लां ने, पर सच यही है। हजूर कहंदे गंढ डूंगी ना पाई दात दे नाल, जे तू गंढ पाउणी है ते ओहदे नाल चंगी तरह पा, जिहड़ा कदी तोड़दा नहीं। ये जगत दे विच तां बड़ियां गंढां पाईयां, असीं बड़ी वारी टुट गईयां। ओहदे नाल गंढ पा जिहड़ा चंगी तरह हत्थ विच तेरी रस्सी फड़ लैंदा, परत के छड्डदा नहीं। हो इन्ना महान इन्ना वड्डा है। फकीर दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी नूं कहा सी, क्योंकि उन्हें एक शब्द वरत्या, महाराज तुसी मेरे दस्तगीर हो। हजूर कहंदे भी कहंदे तां तैनूं दस्तगीर ने। वो कहंदा महाराज मैनू दस्तगीर तां कहंदे ने क्योंकि दस्तगीर दा अर्थ है, दस्त दा अर्थ है हथ, गीर दा अर्थ है फड़न वाला। मैनू लोग कहंदे भी ये साडा हथ फड़ के छड्डेगा नहीं, तोड़ निभाण वाला है। हजूर कहंदे फिर सानू क्यों कहना है? उन्हें क्या महाराज मेरा हथ तुसी फड़ो, मैं लोगों का हथ फड़ांगा। इस करके जिन्हां ने अपना हथ उन्होंने फड़ाया, वो साध संगत जी फिर त्यागदा नहीं, छड्डदा नहीं, निभा देंदा सिरे ते। इत्थे ते बड़ियां ने एक दूजे दे हथ फड़े ने, वैसे तो जिंदगी समाप्त होने तो पहले छुट जाते नहीं तो बाद विच। इस करके सतगुरु कहंदे उहदे नाल प्रेम कर, उमा पैदा होया। फिर जिन्हां दे मन विच उहदा प्रेम पैदा हो जाता है,
ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਹਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਮ, ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੀ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਓਪਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਸ ਏ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਘਣੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਾਏ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਅਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਦੱਸੀ। ਹਜੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ। ਸੰਤ, ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੱਭੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਧਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ
10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ गुरु ग्रंथ साहिब ते भरोसा करके गुरु दा हुक्म कमाउणा है। अपनी जिंदगी विच काम करी जाना, अरदास करनी है। ते जिद्दण सिख नूं लोड़ होई ना किसी सहायता दी, सतगुरु ने आप ही किसी नूं उधर नूं मोड़ देना, उस गली वल ਉਹਦੇ ਤੋਂ करवा देना। कई बारी ते करन वाले नूं भी नहीं पता लगता भी मैं कीता है, गुरु दा काम है। ਉਹਨੂੰ नहीं पता ये गुरु दा सारा ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗਾਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और अगे बचन कहते बिन प्रभ क्यों सुख पाईऐ, दूजी ना ही जाए। जाए दा अर्थ है थां। कहते ने अकाल पुरख दे प्रेम तो बिना किसे नूं अज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जिन्नियां भुखां सानू दुख नूं इकट्ठा करके लियाईआं, जगत दीआं भुखां ने दुख पैदा किया। इस करके उहदे तो बिना, उहदी भुख तो बिना सुख नहीं। हजूर कहते जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। अकाल पुरख दे प्रेम दे विच एक बरकत है कि जिहदे विच प्रेम ही आ गया, वो प्रेम ही उहनूं तृप्त कर दिंदा है। उहदा मिलाप ते अगली घटना है। ये तीन चीज़ां ने, अकाल पुरख दा ध्यान, प्रेम ते मिलाप। मंजिलां ने तीनों दियां, तीन राह ने। ध्यान तो गल शुरू हुंदी है, प्रेम सेंटर विच है ते मिलाप अखीर ते है। तीन चीज़ां ने मोटे तौर ते। वैसे इन्हां दे होर बड़े हिस्से बनते हैं। ध्यान आरंभ विच ते ध्यान नूं करन दी जिहड़ा साधन है वो गुरु दा शब्द है। गुरु दा शब्द ध्यान नूं पकाउंदा है। ज्यों-ज्यों सिख नाम जपदा है ध्यान पकेगा। गुरु का शब्द उस ध्यान नूं धोंदा जांदा है, साफ करदा जांदा है। ते जदों ध्यान पूरा धुप जांदा है, उदों ध्यान खत्म हो जांदा है, प्रेम दा रूप धारण कर जांदा है। ध्यान नहीं फिर उत्थे बचदा। प्रेमी दा कोई ध्यान नहीं हुंदा, वो ध्यान तो पार निकल जाता है। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं हुंदी, ख्याल रख। बड़े लोग कहते मेरा ध्यान लग जाता है। ध्यान तो अजे राह विच बैठा मनुख, अजे तो अपना ध्यान भी नहीं लगा, तो लग गया तो मंजिल वो भी नहीं है, उत्थे भी ना रुकना। जिदन ध्यान शुद्ध हो गया, ख्याल रखना, ध्यान लाउणा कोई वड्डी गल नहीं, कोई वड्डी गल नहीं। ध्यान तो साडा रोज़ लगता है, की होया जपजी साहब विच ना लगा, फिल्म विच तो लग ही गया ना। ध्यान तो लगता रोज़, कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं। ध्यान का लगना बहुत ही गल नहीं, ध्यान का शुद्ध होना बहुत वड्डी गल है। जदों पहली प्रक्रिया ध्यान है, जदों ध्यान धुप गया, प्रेम का रूप धारण कर गया, दूजी अवस्था है प्रेम। फिर ज्यों ज्यों प्रेम अपने सिरे ते जांदा, मिलाप नूं जन्म दिंदा है। ये तीन चीज़ां सतगुरु ने दसियां। इस करके जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आगाए। जिन्हां ने वैगुरु दे प्रेम का रस चख लिया, वो तृप्त हो गए। जदों तृप्त होए तां हजूर कहंदे आप त्याग बेनती कर है। हुण उन्हां दी बेनती विच ते अरदास विच कोई स्वार्थ नहीं बचिया, कोई संसार की मंग नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची। वो अपने आपे नूं त्याग के बेनती करते ने। वो किहड़ी बेनती है? हजूर उस बेनती की जाच सिखाते ने। साहब कहते लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु
लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु आप त्याग बेनती करें, आप त्याग बेनती करें, लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लड़ लाए, लेहो प्रभु लड़ दा अर्थ है पल्ला। जिवें आनंद कारज हुंदा उहनूं कहिंदे लड़, लड़ फड़ना। दूजे सब पल्ले लड़ त्याग दिते, भाव आसरे ते बेनती कीती अपने लड़ नाल जोड़। फिर जिन्हां नूं उहने जोड़ लिया, सतगुरु कहिंदे जो हर कंत मिलाइयां, कंत दे अर्थ ने पति परमात्मा। जिन्हां नूं उहने मिला लिया अपने विच, से विछड़ कतह ना जाए। फिर विछड़न दा कोई डर नहीं। इक्को ही संजोग है जो परत के विजोग विच नहीं बदलदा, वो संजोग है अकाल पुरख दा संजोग। नहीं तो संजोग ते विजोग दोवें चलते रहिंदे ने। ये संजोग फिर विछोड़े विच नहीं तब्दील हुंदा। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। फिर समझ आई आ जिन्ना वखरेवा ये नहीं, ये सारा एक दा ही रूप है। ਉਹਦੀ शरण विच मनुख दिन रात टिकिया रहिंदा है। असू सुखी वसंदियां जिन्हां माया हर राए। इस तरह जिन्हां ने अपने अंदर गुरु के शब्द का प्यार किया, फिर वो प्रेम विच बदलिया, फिर ਉਹਦੇ नाल वो मिले तो उन्हां दी जिंदगी विच सुखी जीवन प्राप्त हो गया। हर प्रकार नाल असों दे महीने विच सुखी वसंदियां जिन्हां माया दे अर्थ ने कृपा, जिन्हां नूं अकाल पुरख की कृपा बख्शिश प्राप्त होई, जिन्हां ने ये अरदास की सतगुरां दे चरनां विच नाम की प्राप्ति दी, उन्हां ने ये महा सुख महा आनंद की प्राप्ति की। सो आओ जुड़िए गुरु चरनां दे नाल। सतगुरु बख्शिश करन, अपने चरनां की प्रीत बख्शिश करन। विसर नाहि दातार, विसर नाहि दातार, विसर विसर नाहि दातार, विसर नाहि दातार। नाम दे हो अपना, नाम दे हो अपना, नाम गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाओए हो, नानक चाओए हो, नानक विसर नाहि दातार, विसर नाहि दातार, विसर नाहि। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो।